Praise the Lord. Greetings to you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன். கடந்த வாரத்திலும் நாம் பயத்தை குறித்து பார்த்தோம். தாவீது எப்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே பயத்தை மேற்கொண்டான். In the last episode we saw how David overcame his fears and challenges. Today let us turn our Bibles to the same chapter and refresh once. Psalm 56:3. Whenever I am afraid, I will trust in you. நான் பயப்படுகிற நாளிலே உம்மையே நம்புவேன். In you alone I will trust. As a prayer, let us sing this song. உம்மையே நம்புவேன், உண்மையாய் ஆராதிப்பேன். உம்மையே நம்புவேன், உண்மையாய் ஆராதிப்பேன். நம்பிக்கை நாயகன் நீரே, நம்பிடுவேன் நான் உம்மையே. நம்பிக்கை நாயகன் நீரே, நம்பிடுவேன் நான் உம்மையே. எந்தன் வாழ்வில் பிரகாசிக்கும் தீபமே ஜோதியே, எந்தன் வாழ்வில் பிரகாசிக்கும் தீபமே ஜோதியே. உம்மையே நம்புவேன், உண்மையாய் ஆராதிப்பேன். உம்மையே நம்புவேன், உண்மையாய் ஆராதிப்பேன். Yes, Lord, we trust in you alone, Lord. In our fears, in our troubles, in our trials, we have nowhere else to go. In you alone we trust, Lord. In your name, in Jesus' name alone we trust. ஆமாண்டவரே, எங்களுடைய போராட்டங்கள், எங்கள் பிரச்சனைகள், எங்கள் பாடுகள் மத்தியிலே நாங்கள் உம்மை மாத்திரம் நம்புகிறோம். நீரே இந்த நாளில் எங்களோடு பேசுங்கப்பா. Reveal your word to us, Master. Let thy will be done in our lives. In Jesus' name I pray. Amen. கடந்த வாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தாவீது எவ்வளவாக பிரச்சனைகள் போராட்டத்தில் தன்னுடைய முழு நம்பிக்கையை இயேசு மேலே வச்சான்றதை பார்த்தோம். அவன் வச்சது நிமித்தம் தேவன் அவனை எல்லாவற்றிற்கும் தப்புவித்து அவன் ஒரு வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை வாழ செய்தார். நான் மறுபடியும் ஒரு விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். பைபிளில் 365 தடவை பயப்படாதே என்று சொல்லப்படுகிறது. அது காரணம் என்ன என்றால், ஆண்டவர் நமக்கு மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துகிறது என்ன என்றால், நாம் எந்த காரியத்தை குறித்தும் பயப்படாமலும் தெளிந்த புத்தியோட தேவனை எப்போதும் நம்பி இருக்கணுன்றதுக்காக தான் ஆண்டவர் அது மறுபடியும் சொல்லியிருக்கிறார். In the Bible, it says 365 times, do not be afraid. Do not be afraid. Again and again, God reminds us, we shouldn't be afraid of anything. What matter? What may come? What can be done? Nothing. We need not worry about anything. Today, let us turn our Bibles towards 2 Kings chapter 18, verses 17 to 36. Here we see a situation where the entire Jerusalem city is surrounded by the Assyrian king, and his commander is standing at the gates of Jerusalem and is threatening God's children. If you read in 2 Kings chapter 18 verse 17, then Rabshakeh said to them, say now to Hezekiah, thus says the great king, the king of Assyria, with what confidence is in which you trust. இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா பிரியமானவர்களே, ரப்சாக்கே என்கிற அசிரியா ராஜாவுடைய படை தளபதி இஸ்ரேல் தேசத்தை முழுவதுமாக அவருடைய இராணுவம் சூழ்ந்து கொண்டிருக்க, அவன் இஸ்ரேல் ஜனங்களை பார்த்து, அவர்களுடைய இராணுவத்தில் உள்ளவர்களை பார்த்து கேட்கிறான். ரப்சாக்கே அவர்களை நோக்கி, அசீரியா ராஜாவாகிய மகா ராஜாவானவர் உரைக்கிறதாவது, நீங்கள் எசேக்கியாவுக்கு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், நீ நம்பியிருக்கிறது இந்த நம்பிக்கை என்ன? In what you trust.
He's asking to the king of Israel, in what you trust. Today also, many might ask, what are you going to do? In whom you have kept your trust? We might not say sometimes openly, but today I challenge you to confess openly, in God I trust. When we say and when we confess in front of people, God will surely lift us from any situation, any troubles. He will surely make us come out of it. So in this chapter, if you read through the verses, he is asking in whom you trust. He even mocks the Israelites. Do you trust in your Lord? Do you trust in Egyptian army? And so on and so on. If you see in the 22nd verse, but if you say to me, we trust in the Lord our God, is it not he whose high places and whose altar Hezekiah has taken away and said to Judah and Jerusalem, you shall worship before this altar in Jerusalem? 22 வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, எசேக்கியா இஸ்ரேல் ஜனங்களை பார்த்து ரப்சாக்கே என்ன சொல்லுகிறார் என்றால், நீங்கள் என்னிடத்தில் எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை நம்புகிறோம் என்று சொல்வீர்களாகில் அவருடைய மேடைகளையும் அவருடைய பலிபீடங்களையும் அல்லவோ எசேக்கியா அகற்றி யூதாவையும் எருசலேமையும் நோக்கி, எருசலேமில் இருக்கிற இந்த பலிபீடத்தின் முன் பணியுங்கள் என்றானே என்றான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, ரப்சாக்கே இஸ்ரேல் நாட்டில் என்ன நடந்ததுன்னே அவனுக்கு தெரியல. எசேக்கியா ராஜா பார்த்தீங்கன்னா, அவன் தேவனுடைய பலிபீடங்களை அவன் அகற்றலை, அவன் அந்நிய தேவர்களுடைய பலிபீடங்களை மாத்திரம்தான் அகற்றினான். ஆனால் அந்த அந்நிய நாட்டு ராஜா தவறாக புரிந்து கொண்டு, நீங்கள் தேவனுடைய பலிபீடங்களை அகற்றினீர்கள் என்று அவன், அதனால் தேவன் கூட உங்களை காப்பாற்ற மாட்டார் என்று சொல்கிறான். If you see here, beloved, Rabshakeh makes fun of Hezekiah saying that he removed the altars of God. In fact, the true fact is that Hezekiah did not remove the altar of God, but he removed all the other gods' altars, and he made the way for the people, and people were forced to worship only the living God, Jesus. So, even in our life, sometimes people may ask, will your God save you from this? Will you be able to come out of this problem? They might even humiliate you through their words. But when the commander Rabshakeh was talking so much, the people, even though they feared, even though their hearts were troubled, they did not speak to him anything. But if you see in the 36th verse, but the people held their peace and answered him not a word, for the king's commandment was, do not answer. 36வது வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்றா, அவங்க என்னதான் இவங்களை நிந்திச்சாலும், என்னதான் இவங்களுக்கு விரோதமாக பேசினாலும் அங்கே அமைதியாக இருந்தாங்க. ஆனாலும் ஜனங்கள் அவனுக்கு ஒரு வார்த்தை பிரதி உத்தரம் சொல்லாமல் மௌனமாக இருந்தார்கள். அவனுக்கு மறு உத்தரவு சொல்ல வேண்டாம் என்று ராஜா கட்டளையிட்டிருந்தான். Here we see that the king commanded his people not to speak anything to them. Sometimes when someone comes against us, we immediately speak harsh words. நம்ம இங்கே சண்டை போடலன்னா நம்மளை தப்பாக நினச்சிருவாங்க சொல்லிட்டு வி இமீடியட்லி. சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் வரும்போது உடனே அவர்களை எதிர்த்து நம்ம பேசுகிறதும், நம்ம எதிர்த்து போராடி நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். ஆனால் இங்கே ராஜாவோட கட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு மறு உத்தரவு சொல்லாதே. Sometimes we need to be silent in some certain places. Then only God can do His work for us. We need not speak sometimes. Sometimes we need to speak. But in this situation, the king commanded them not to speak a word. ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாமல் அவ்வளோ பேசுகிறாங்க, அவ்வளோ அவமானப்படுத்துகிறாங்க, அவ்வளோ அசிங்கப்படுத்துகிறாங்க. இன்ஃபேக்ட் கர்த்தருக்கு விரோதமாக கூட அவன் சில வார்த்தைகள் சொல்கிறான். ஆனாலும் இவர்கள் ராஜாவின் கட்டளைக்கு கட்டுப்பட்டு ஒன்றும் பேசாது இருந்தார்கள். 2 ராஜாக்களில் 19வது அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எசேக்கியாவுக்கு மறுபடியும் ஒரு லெட்டர் வருது. இந்த அதிகாரம் முடிவில் பார்த்தீங்கன்னா அவன் பேசி எடுத்துகிட்டு திருப்பி அவங்க தேசத்துக்கு அடுத்த யுத்தத்துக்கு அவன் ஆண்டவர் கொஞ்ச நாள் டைவர்ட் பண்ணி திருப்பி போயிடுறாங்க. திருப்பி மறுபடியும் 19வது அதிகாரத்தில் எசேக்கியா ராஜாவை தேடி அவன் ஒரு கடிதம் அனுப்புகிறான். If you see in this chapter, he goes to his country back and he goes for some other war, and he comes back again and sends a letter to Hezekiah. And Hezekiah received the letter from the hand of the messenger and read it. And Hezekiah went up to the house of the Lord and spread it before the Lord. 19வது அதிகாரத்தில் 14வது வசனம் பார்த்தீங்கன்னா எசேக்கியாவுக்கு அசீரிய தேசத்துலேருந்து ஒரு கடிதம் வருகிறது. எசேக்கியா
ஸ்தானாதிபதிகள் கையிலிருந்து நிருபத்தை வாங்கி வாசித்த பின்பு அவன் கர்த்தரின் ஆலயத்திற்கு போய் அதை கர்த்தருக்கு முன்பாக விரித்து. இதை பார்த்தீர்கள் என்றால் கர்த்தரின் ஆலயத்திற்கு போய் அதை கர்த்தருக்கு முன்பாக விரித்தான். எசேக்கியா immediately ran to the presence of God. He ran to the presence of the living God. He took the letter. After reading it, he went and placed it in the altar of God. தேவனுக்கு முன்பாக தன்னுடைய பிரச்சனையை கொண்டு போகிறான். எசேக்கியா பார்த்தீங்கன்னா மனுஷங்களை தேடல, வேறு யாரையும் தேடல. நேராக அந்த லெட்டர் வந்தோடனே அதை படிச்சுட்டு எங்கே தான் போகிறான்? தேவ ஆலயத்துக்கு தான் போகிறான். இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சில பிரச்சனைகள், சிலர் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிடுவாங்க. உடனே மெசேஜ் அனுப்பிச்ச உடனே அவசரப்பட்டு அவங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணிடணும்னு பார்ப்போம். நம்ம சம்டைம்ஸ் we immediately try to respond to certain messages or certain message when we receive, we immediately want to respond back to them. Instead, we shall follow Ezekiel in our lives. எசேக்கியாவை போல நாமளும் தேவனை நோக்கி அவர் சமூகத்துக்கு போய் அந்த பிரச்சனையை கொடுத்தோன்னா அவர் அதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு தர தான் செய்வார். ஏன்னா ஆண்டவர் கொடுக்குற சொல்யூஷன் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். அது பார்த்திங்கன்னா இந்த அதிகாரத்தில் தொடர்ந்து வாசிச்சிங்கன்னா எசேக்கியா ராஜா பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து அந்த லெட்டர் ஆண்டவர் சமூகத்தில் வச்சுட்டு எசேக்கியா ஜெபம் பண்ணுறான். தென் எசேக்கியா prayed before the Lord and said, O Lord God of Israel, the one who dwells between the cherubim, you are God, you alone of all kingdoms of the earth. You have made heaven and earth. எசேக்கியா பார்த்தீங்கன்னா தேவனை நோக்கி விண்ணப்பம் ஏறெடுக்கிறான். அவன் என்ன ஏறெடுக்கிறான்னா, எசேக்கியா தேவனை நோக்கி ஏறெடுக்கிற என்ன விண்ணப்பம் என்றால், இந்த பூமியை படைத்த தேவனே எங்களுக்கு இறங்கு என்று சொல்லி எசேக்கியா தேவனை நோக்கி விண்ணப்பம் ஏறெடுக்கிறான். அந்த விண்ணப்பம் ஏறெடுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா தேவன் எசேக்கியாவின் ஜெபத்தை கேட்கிறார். அந்த அதிகாரத்தில் தொடர்ந்து வாசித்து வந்தோன்னா நமக்கு போதுமான நேரம் இல்லாதபடியால் நான் சில வசனங்களை தாண்டி சொல்லுகிறேன். If you continue to read in this, Ezekiel praises and he tells about the God and he presents his case in front of the living God, the creator God who created this beautiful world. He says his problem to him. And in fact, God replies back to Ezekiel through the prophet. If we continue to read, therefore, thus says the Lord in the 32nd verse concerning the king of Assyria, he shall not come into this city, nor shoot an arrow there, nor come before it with shield, nor build a siege mount against it. By the way that he came, by the same shall he return, and he shall not come into this city, says the Lord. அப்பொழுது தேவன் அசீரியா ராஜாவை பற்றி அவர் பதிலுக்கு எசேக்கியாவுக்கு விண்ணப்பத்திற்கு பதில் சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறாருன்னா, எசேக்கியா ராஜாவுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்குற வாக்குத்தத்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எதிரி ராஜா இந்த தேசத்துக்குள்ளே வர முடியாது, ஏன் ஒரு அம்பை கூட எய்ய முடியாது என்று எசேக்கியாவை தைரியப்படுத்துகிறான். அதே போல் தான் பார்த்தீங்கன்னா பிரியமானவர்களே, நம்ம பிரச்சனைகள் எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் தேவனிடத்தில் தெரிவிக்கும் போது அது அப்படியே அது மறைந்து போகிறதே நாம் பார்க்க முடியும். எப்படி நடந்ததுன்னு சொல்லி உலகத்தார் ஆண்டவரை அறியாதவர்கள் பார்த்து கேட்கலாம், how did this happen, how did this miracle take place? They might ask you, you might say, it is because of my God Jesus it has happened. நீங்கள் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் போராட்டம் வரும்போது அது சரியாச்சுன்னா அநேகருக்கு சாட்சியாக ஆண்டவர் உங்களை நிறுத்துவார். அதனால் உங்கள் பிரச்சனை போராட்டம் வரும்போது அதை கண்டு நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை. அந்த வசனத்தில் தொடர்ந்து அந்த அதிகாரத்தில் வாசிச்சிங்கன்னா கடைசியில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எசேக்கியா பிரச்சனையை தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்து தேவன் வாக்கு கொடுத்தபடியே அவர் என்ன சொன்னார்னா, in 34th verse, for I will defend the city to serve it for my own sake and for my servant David's sake. God here tells us that he will defend us for his sake and for my servant David's sake. Because of his promise, today God promises us to save in any troubles. He will look after us. When we look unto God, he will surely look unto us and he will surely save us from our troubles and trials. When we continue to read in this, in the 35th verse, it comes to pass that God sends his angel to the camp of the Assyrians, who told that they will destroy Israelites to nothing. They told that they will take siege of Jerusalem. They told that they will capture the king and everything. But none of their plans came to pass. But what happened instead? God sent his angel over the Assyrians and 185,000 corpses were found in their camp. The angel at one shot, he killed everyone. And when we continue to read, even Sennacherib, the king of Assyria, also gets killed in his own temple. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிரியமானவர்களே, அசிரியா ராஜா அவன் இராணுவ தளபதி என்னதான் சவால் விட்டாலும்
தேவனுடைய பிள்ளைகளை அழிச்சிருவேன்னு சொன்னாலும், இஸ்ரேல் என்ற நாட்டை அழித்திருவேன், எருசலேமை சிறை பிடிப்பேன் என்று சொன்னாலும், தேவன் வாக்கு பண்ணபடி ஒரு அம்பு ஆகிலும் அவங்க எய்ய முடியாத அளவுக்கு தேவ தூதரையே அனுப்பி ஏறக்குறைய 1,85,000 அவங்க இராணுவத்தை அழித்து போட்டார். அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையிலையும் நம் தேவனை நோக்கி பார்க்கும்போது தேவன் கண்டிப்பாக நமக்கு இறங்கி வந்து அற்புதங்கள் செய்வார். சங்கீதம் 46:1 பார்த்திங்கன்னா, இஃப் யூ லுக் அட் Psalm 46:1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணையும் ஆனார் என்று பார்க்கிறோம். இந்த வாக்கு தத்துவம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எழுதியிருக்கதே பார்த்திங்கன்னா எசேக்கியா ராஜா தான். இந்த சூழ்நிலையில் தான் அவர் எழுதியிருக்கும் போது அதே போலே தேவன் அவர்களுக்கு அடைக்கலும் பலனுமாய் இருந்து தப்புவித்தார். Few years back there was a young boy who was suffering from severe viral fever. His mother was very much troubled about his son. Her only son was affected by eye fever. She did not do what to do. She gave some home remedies, no change happened. So she finally decided to go to a nearby hospital, and she went in and pleaded the doctor that her son be treated immediately since the fever was very high. Because of the urgency of the mother, the doctor somehow in pressure and because of the crowd, he gave some wrong medicine, wrong injection. What happened was, because of the wrong injection, the fever even more increased and some reactions came, and his eyes and his skin were also affected due to the reverse reaction of the syringe. So the doctors did not know what to do. They were going here and there and discussing what to do, what can we do. The mother was in tears. The mother also did not know what to do. But suddenly she remembered her Savior. She knelt by her son's bed in the hospital and closed her eyes and looked unto Jesus, and she prayed, Lord, heal my son at this moment. Heal him, Lord, she prayed. When the mother cried before Jesus, Jesus immediately came down and the fever stopped. அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பார்த்தீங்கன்னா பிரியமானவர்களே, ஒரு வாலிபன் பார்த்தீங்கன்னா வைரல் ஃபீவர்னால் பாதிக்கப்பட்டான். அப்பொழுது அவங்க தாயார் வீட்டில் இருக்க எல்லா ரெமிடியும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தாங்க. ஆனால் எந்த ஒரு முன்னேற்றமும் இல்லை. ஜுரம் அதிகமாகிட்டே போச்சு. அதனால் அவங்க கடைசியில் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனாங்க. போய் அங்கே அட்மிட் பண்ணி டாக்டர் கையில் எப்படியாச்சும் கெஞ்சி முதல்ல என் பையனுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பாருங்கன்னு பார்த்தா, இவங்க போன நேரம் பார்த்தா அங்கே ஹாஸ்பிட்டல் ஒரே க்ரௌடு. அப்போ அந்த டாக்டர் இந்த அம்மாவோட வற்புறுத்தின் பேரில் போய் அவனுக்கு ஊசி போட்டு, அந்த ஊசி பார்த்திங்கன்னா மாற்றி ஊசி போட்டாங்க. போட்டதில் என்ன ஆச்சுன்னா ஜுரம் இன்னும் அதிகமாகி அவனுடைய கண்கள் பாதிக்கப்பட்டது, அவனுடைய சரீரத்தில் ஸ்கின்லாம் பாதிக்கப்பட்டுருச்சு. அப்போ உடனே அந்த அம்மாவுக்கும் என்ன பண்ணுறது தெரில, டாக்டர்ஸ்லாம் கூடி ஆலோசிக்கிறாங்க, என்ன பண்ணுறதுனே தெரில. இந்த அம்மா கண்களிலிருந்து தாரையாக தண்ணீர் ஓடுகிறது. அவர்களுக்கு அப்போது தான் ஞாபகம் வந்தது, நாம் ஏன் நம் தேவனை நோக்கி ஜெபிக்கக்கூடாது. அந்த ஹாஸ்பிட்டல்லையே அவங்க எந்த சூழ்நிலையும் எதையும் பார்க்காம அந்த ஹாஸ்பிட்டல் பெட் பக்கத்துலேயே முழங்காலை போட்டு, தேவனே நீங்கள் எனக்கு இறங்குங்கப்பா, எங்கள் மகனுக்கு இறங்குங்க, நீரே ஆபத்து காலத்தில் நோக்கி கூப்பிடு என்று சொன்னீங்களப்பா. அதுபோல் அவங்க தேவனை நோக்கி பார்த்தார்கள். அந்த சன பொழுதிலே ஜுரம் நின்றது. அதனால் பார்த்திங்கன்னா பிரியமானவர்களே, நாம் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் முதலாவது நம் முழங்கால்களை முடக்கி தேவனை நோக்கி அவரே நமக்கு அடைக்கலமானவர் என்று நினைவு கூறுவோமே, ஆனால் கண்டிப்பாக அது என்ன பெரிய ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் தேவன் நமக்கு வெற்றியை தருவார் என்று தான் நாம் பார்க்கிறோம். இப்பொழுதும் நாம் ஜெபமாக இந்த ஒரு பாடலை பாடுவோம். பூமி நிலை மாறி மலைகள் நடுங்கினாலும், பூமி நிலை மாறி மலைகள் நடுங்கினாலும் பயப்பட மாட்டோம், பயப்பட மாட்டோம், பயப்பட மாட்டோம், பயப்பட மாட்டோம். தேவன் நமது அடைக்கலமும் பலனுமானார், ஆபத்து காலத்தில் கூட இருக்கும் துணையுமானார். தேவன் நமது அடைக்கலமும் பலனுமானார், ஆபத்து காலத்தில் கூட இருக்கும் துணையுமானார். அமர்ந்திருந்து அவரே தேவன் என்று அறிவோம், அமர்ந்திருந்து அவரே தேவன் என்று அறிவோம். உயர்ந்தவர் பெரியவர் உலகை ஆள்பவர்,
ஆபத்து காலத்தில் கூட இருக்கும் துணையுமானா. Let us close our eyes and pray to God, who is our refuge, who is our healer, who heals us in our troubles. Whatever sickness you are facing today, look unto Jesus. Close your eyes wherever you might be. You might be listening this message anywhere. Look unto Jesus. He is healing you today. இன்றைக்கும் பிரியமானவர்கள், நீங்கள் எங்கே இருந்தனாலும் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கலாம். ஒருவேளை வியாதியின் கூரில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம், மரண பயம் உங்களை வாட்டி கொண்டிருக்கலாம். தேவனை நோக்கி பாருங்கள். அவரே நமக்கு அடைக்கலம், அவரே நமக்கு பலன், அவரே நமக்கு ஆபத்து காலத்தில் துணை. மனுஷங்கள் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. சுகம், பலன், ஜீவன், ஆரோக்கியம் தேவன் தான் நமக்கு தர முடியும். நாம் முழு இருதயத்தோடு அவரே நம்பி அவர் விசுவாசித்து அவர் கூடும்போது நிச்சயமாக நமக்கு விடுதலை உண்டாகும். இந்த பாடல் வரியில் சொல்கிறது போல், அமர்ந்திருந்த அவரே தேவன் என்று நாம் அறிந்து கொள்வோம். We need to stand still and know that He is the God. He is our healer. He heals us from our fears. He heals us from our sickness. He heals us from all the things that are tormenting us. We are struggling from fear each day. In order for our fear to go, let us once again sing this song and finish this episode. அமர்ந்திருந்து அவரே தேவன் என்று அறிவோம், அமர்ந்திருந்து அவரே தேவன் என்று அறிவோம். உயர்ந்தவர் பெரியவர் உலகை ஆள்பவர், உயர்ந்தவர் பெரியவர் உலகை ஆள்பவர். தேவன் நமது அடைக்கலமும் பலனுமானார், ஆபத்து காலத்தில் கூட இருக்கும் துணையுமானார். தேவன் நமது அடைக்கலமும் பலனுமானார், ஆபத்து காலத்தில் கூட இருக்கும் துணையுமானார். Yes, Lord, we present our case to you as Ezekiel presented his case to you in your presence. ஆமாண்டவரே, நாங்கள் எங்கள் பிரச்சனைகள், போராட்டங்கள் எல்லாவற்றையும் உம்முடைய சமூகத்தில் உம்முடைய அடைக்கல பட்டணத்தை நம்பி எல்லாவற்றையும் உங்கள் கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம்ப்பா. நீங்கள் உங்கள் சித்தம் போல் நடத்தி சென்று ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் எங்களுக்கு பூரண விடுதலை தாருங்க. இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் நல்ல பிதாவே, ஆமென்.